आजिर 40टी अनुचिंता जहा आपणଙ୍କ जीवनकु बदलई दब। 1 जदि तुमकु किए भल लागि थाए तो भल सिए नुहे भल तुमे अत कारण ताहाठारे भलकु देखिबा बाला नजर तुम पाखरे अछि। 2 कौनसी व्यक्तिर वेशभूषा किंबा बयस देखि उपहास करिबा एक सुस्थ मस्तिष्क व्यक्ति पाई सर्वदा वर्जनीय। 3 अधर्मी पापाचारी विभिन्न प्रकारे भक्त मानंकु असुविधारे पकाइबा पाई चेष्टा करंती। एहा मध्य भगवानंकर एक परीक्षा। सेही परीक्षारे उत्तीर्ण हेले भगवानंक समीप्य भक्ति मिली थाए। 4 पाखंडी गमंडी दुराचारी कलिजुगरे निजकु भगवान बोलाइबा पाई अनेक प्रयत्न करिबे किंतु साधु सावधान भगवानंक दशम अवतार व्यतीत अन्य किए मध्य भगवान नुहंती। 5 जिए भगवान तांकर प्रथम काम हेला अधर्मी मानंकु धर्म मार्गरे आनिबा किंतु सदा दुराचारी पापी मानंकु दंड मध्य दियंती। 6 जेउठी रामकथा हुए सेठी हनुमान उपस्थित हुअंती अर्थात जहार हनुमानंक परी भक्ति जाग्रत हुए ताकू भगवानंक कथा पठन श्रवण मनन चिंतन करिबार सौभाग्य प्राप्त हुए। भावी देखंतु आमर केते पुण्य फलरे आमकु सत्य सनातन धर्मर सतसंग मिलुछि सबु सेही भगवानंक कृपा। 7 जेउ व्यक्ति सदा निजकु परखी निज भूलकु सुधारे से जीवनर मार्गरे सदा सफल और सम्मान प्राप्ति करिथाए किंतु जेउ व्यक्ति सदा परर दोष और परर अवगुण पछरे पड़ंती से सदा असफल और चिंतारे पड़ी दुख भोग करंती। 8 एणु जीवन रे अन्यर भूल पाई समय नष्ट न करी सदा निज पाई किछि समय रखंतु जहा फलरे निज कमजोरकु जानी सुधारी पारिबे। 9 दुनियारे रहिछि आउ रहिब हेले काहिकी कारण उत्तम लोकमाने निज लागे ठीक भावे निर्वाह करुनाहंती सेमाने क्रमशः एकांतवासी हेबारे लागिछंती निज प्रतिष्ठा और नामकु बंचाइबा पाई स्थान रिक्त छाड़ुछंती जहाकु खळ लोके दखल करि नेउछंती किंतु दुनियारे रिक्त स्थान केबे रहे नाही। भल लोके जदि से स्थान रे रहिबे तेबे भावे खळ लोके ताहा दखल करि नेबे आउ तापरे संचालन डोरी सेमानंक हातरे रहिब जहार परिणाम आम सम्मुखरे एबे अछि। 10 जीवनर आरंभ अन्य जनंक हातरे तथा अंत मध्य सेही परमात्मा परमेश्वरंक द्वारा नियंत्रित तेणु एही स्वल्प जीवन कालरे काहाकु नेई एते गर्व अहंकार मनोमालिन्य सबु सेही भगवानंक इच्छा। 11 मृत्यु चरम सत्य एहा जानिबा परे मध्य जेउ निर्बोध निजकु समर्पण करिबा पाई प्रस्तुत करि पारिबो नाही ताहार विनाश कु काल मध्य रोकी पारिबो नाही। 12 अंधारकु दूर करिबा पाई आम पाखरे प्रदीप प्रकाश करिबार आवश्यक पड़िथाए किंतु सबु जागाकु प्रकाशित करिबा पाई केवल गोटिए भल लोकर आवश्यक पड़िथाए। 13 मनीष समस्त कार्य जानी नथाए किंतु प्रत्येक मनीष पाखरे गोटे प्रतिभा निश्चित थाए सेही प्रतिभाकु चिन्ही निज जीवन रे प्रयोग करिबे आपणंकु एक अद्भुत सुखर अनुभूति हेबो जेतेबेले आपण सफलतार पाहाचरे पाद पकाइथिबे। 14 उद्देश्य जदि महत होइथाए तेबे ता तुलनारे व्यक्तिगत ज्ञान अति तुच्छ और नगण्य। आकाश जेते उच्च हुए ताहा शुद्धता सेते अधिक होइथाए मनीष जेते उच्चकु जाए तार नम्रता और उदारता सेते अधिक होई जाए। 15 समय काहाकु अपेक्षा करेना से ता निज बाटरे चाली जाए किंतु मनीष अपेक्षा करी करी समयकु अतिबाहित करी दिए जीवन समयकु तुमे अपेक्षा कर किंतु समय तुमकु अपेक्षा करेना। 16 किछि लोक मिछ कही बंचिबाकु चेष्टा करंती किंतु सत कही बंचिबा साहस नाही मिछ कही बंचिबा अपेक्षा सत कही मरिबा 100 गुणरे भल मिछ सत दुनियारे सतटी जुगे जुगे सत। 17 शुणी शुणी मने रखा जाई पारुथिला बोली पुरातन अनेक ग्रंथर अन्य नाम श्रुति शुणी शुणी मनीष मोक्ष पाइपारे प्रत्येक भल कथा नीतिशास्त्र धर्मपुराण प्रवचन तंत्र मंत्र भजन
କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ମଣିଷ ନିଜେ ପଢ଼ି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ସୁଫଳ ପାଇପାରେ। ଅଥର ଲେମ୍ବୁର କିଛି ବୁନ୍ଦା ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଏ, ସେମିତି ପଇସାର କିଛିଟା ଅହଙ୍କାର ବାପପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। 19 ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ବା ମଣିଷପଣିଆ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। 20 ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆଜି। ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଖୋଜୁଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ହିତ ଉପଦେଶନ ମାନିବା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଶାଳୀନତା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଭୟଭୀତ ହେବା। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଘଟାଇବା। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଦୟାଶୀଳତା। 21 ଅତର ପକେଇ ପୋଷାକରେ ବାସ ଭରିଦେଲେ ବା କ'ଣ ମିଳିବ ଯଦି ଚରିତ୍ରରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ? ଘଷି ମାଜି ଦେହ ମୁହଁଟାକୁ ଚିକି ଚିକି କରିଦେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଯଦି ମନ ଭିତରଟା ଅସନା ଚିନ୍ତାରେ ଭରା ପଡ଼ିଥିବ? 22 ଜରୁରୀ ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ମିଳେ ସେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଦେଇ ବି ଯଦି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। 23 ବାଟ ଯଦି ଫୁଲର ହୁଏ ବହୁତ ସାଥୀ ମିଳିଯିବେ ସାଥୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବାଟ କଣ୍ଟାର ହୁଏ ତ ନିଜର ଲୋକ ବି ହାଟ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। 24 ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସିଏ ନିଜେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। 25 ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ସୁଖ ଦେଖିଲେ ହିଂସା କରେ, ଭଲ ପାଇଲେ ଆଘାତ କରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। 26 ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିପାରିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆସେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଖୁବ ସୁଗମିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। 27 ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ମହୁମାଛିକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମହୁ ତିଆରି କର, ଆଉ ମଣିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ, ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ନାହିଁ? ମହୁମାଛି ହସିଦେଇ କହିଲା, ମଣିଷ ମୋର ମହୁ ଚୋରେଇକି ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମହୁ ତିଆରି କରିବା କଳା ଟିକୁ ନୁହେଁ। 28 କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଚୋରେଇ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ନୁହେଁ। 29 ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିବା ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ରାସ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ହାରିଗଲେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖି କାମ କରିବା ଉଚିତ। 30 ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ବା ମଣିଷପଣିଆ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। 31 ଯଦି ଉପରବାଲା ସହିତ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଅଛି, ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ମଣିଷ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। 32 ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଈର୍ଷା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 33 ଭଲ ହୃଦୟ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦୁନିଆରେ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ହୃଦୟ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ଆପଣାର କରିଥାଏ। 34 ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଅନ୍ୟର କଥା ହଜମ କରି ପାରିବ ସେତେଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଭଲ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖରାପ। 35 ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଠିଆ ପରି କଠୋରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲହୁଣୀ ପରି ସରଳ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କୋମଳ କର ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। 36 ସେଇ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ହରେଇବନି ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସତ ହେଲେ କେବେ ତୁମଠୁ ଅଲଗା ହୁଏନି। 37 ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖି ମନରେ ଈର୍ଷା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ପରନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି
ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 38 ଝରଣା ନିଜ ପାଣି ନିଜେ ପିଏ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଫଳ ନିଜେ ଖାଇ ନଥାଏ। ଦୀପ ନିଜେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହି ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ। ଫୁଲ ନିଜର ମହକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହକାଉଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। 39 ସମୟ ସହ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ସେ ସମ୍ପର୍କହୀନ ଥିଲା କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନ। 40 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମହତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା ତୁଳନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ। ଆକାଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହା ଶୁଦ୍ଧତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ତାର ନମ୍ରତା ଓ ଉଦାରତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି